اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، ریاست کرناٹک کے بیدر شہر میں 3 روزہ زبردست بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر 3 روزہ ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی گئی تھی، انٹرنیشنل ایجوکیشنل کانفرنس، جس میں دنیا بھر کے مفکرین اور دانشوران قوم ملت اور ماہرین تعلیم کو مدعو کیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہاں کے جو شاہین اکیڈمی، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، وہاں کے جو چیئرمین ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، بڑے ہی متحرک، بڑے ایکٹیو، بڑے فعال ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی۔ میں خود 2 دن وہاں پر رہا، سنیچر اتوار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ، واقعتاً دل سے دعائیں نکل رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ تعلیمی کیمپس کو اتنا شاندار بنایا اور تربیت کا بھی نرالا انداز اور نرالا ماحول بنایا۔ 3,500–4 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ KG سے لے کر PG تک، اور خاص طور سے سائنسی میدان میں نیٹ کی تیاریاں، MBBS کے لیے تیاریاں، بڑے پیمانے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت بہترین انداز میں وہاں کیمپس ہے۔ اور وہیں پر میں 2 روز کانفرنس میں شامل رہا، اور ملک نہیں بلکہ بیرون ملک، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بیرون ملک سے بڑے بڑے مفکرین کو بلایا گیا تھا۔ کویت ہے اور متحدہ عرب امارات ہے، ایسے ہی سعودی عرب ہے، ایران ہیں، الگ الگ ملکوں سے دانشوران قوم ملت آئے تھے۔ یہ کانفرنس بے حد کامیاب رہی۔ 2047 کا ویژن، جی ہاں 2047، اگلے 23 سال 25 سال اب ہمیں تعلیمی میدان میں کس انداز میں کام کرنا ہے، ہمارا مشن، ہمارا ویژن، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو لے کر جتنے مفکرین اور دانشوران آئے تھے انہوں نے بہت ہی اہم مشورے، اہم باتیں تقاریر کی شکل میں اور مشاورتی انداز میں امت کے سامنے پیش کی، اور سامعین میں، ناظرین میں، پارٹیسپیٹ جو لوگ تھے وہ بھی ہندوستان بھر سے بڑے بڑے نمائندے تھے جو کالجز چلاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ کانفرنس بے حد کامیاب رہی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا انتظام، قیام سے لے کر طعام تک ساری سروسز بالکل اعلیٰ پیمانے پر رکھی گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین اکیڈمی، شاہین گروپ مبارکباد کا مستحق ہے، اور میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا بھی اور وہ تمام اسٹاف جو خدمت میں لگا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی مہمان کو آنے نہیں دیا،
میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کے نتائج خیر اور برکتوں والے ہو اور امت کے لیے یہ کانفرنس جو ہے وہ خیر کا، برکت کا، رحمت کا اور تعلیمی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، RSS کے چیف موہن بھاگوت، RSS کے سربراہ اور سرسنگ چالک موہن بھاگوت، انہوں نے ایک اور اپیل کی اور یہ کہا تمام ہندو بھائیوں سے، ہر مرد اور ہر عورت سے، ہر جوڑے سے کہ کم از کم 3 بچے پیدا کرو۔ واہ بھائی واہ، 3 بچے پیدا کرنے کی نصیحت موہن بھاگوت صاحب نے ہندو جوڑوں کو کی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں BJP کی جیت میں RSS کا بڑا کردار رہا ہے۔ سنگھ کی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی وجہ سے عظیم اتحاد یعنی مہایوتی ستہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اور کیسے ستہ حاصل کی؟ اب بھارت کا ہر شخص، ہر عام ویکتی جان چکا ہے کہ کیسے شڑینتر اور کیسے ناپاک طریقوں سے ستہ حاصل کی ہے، لیکن خیر RSS کا بڑا کردار رہا ہے اس ناپاک ستہ کو حاصل کروانے میں، BJP کو دلانے میں۔ لیکن اب چلیے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور تمام ہندو بھائیوں سے یہ اپیل کی ہے، ہر جوڑے سے یہ اپیل کی ہے کہ کم از کم 3 بچے پیدا کرو۔ یعنی پہلے زیادہ بچہ پیدا کرنے کا تانا مسلمانوں کو دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کم بچے والوں کو زیادہ بچوں کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، بلکہ ان لوگوں کو بھی اہمیت سمجھ میں آ گئی جو ایک بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے۔ مہاراشٹر کے بلڈانا سے افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت شہید شیر میسور، جن کا احسان ہے ہم پر اور اس پیارے ملک پر اور ملک واسیوں پر، جب تک یہ شیر زندہ رہا انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ ملک ہمارا ہے۔ ان کی شہادت ہی پر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ملک ہمارا ہوا ہے۔ تو ملک کا یہ مجاہد آزادی، سوتنتر سینانی، پہلا سپوت ہے جس کے نام سے انگریز تھراتے تھے، کانپتے تھے، مگر اب اس کا نام لینا بھی جرم ہو گیا، اس کا یوم پیدائش منانا بھی جرم ہو گیا، اور اس کے یوم پیدائش پر اگر کوئی جلوس نکالے تو یہ بھی فرقہ پرست اور سمپردائک طاقتوں کو، یا یوں سمجھیے کہ انگریزوں کی اولادوں کو اب یہ بھی پسند نہیں آتا ہے۔ تو خیر، بلڈانا سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ حضرت شہید شیر میسور، شیر ہند ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر نکالے گئے جلوس پر پتھراؤ ہوا، جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی، ماحول خراب ہو گیا اور فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا۔ پتھراؤ اس وقت نعرے لگاتے ہوئے کیا گیا جب معمولی وجہ سے 2 مختلف مذہبی گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اطلاعات ہے کہ جھڑپ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے دھڑ میں اس وقت حالات کشیدہ ہے اور گاؤں پورا پولیس چھاونی بن گیا ہے۔ یہ واقعہ 30 نومبر بروز ہفتے کی رات دیر گئے پیش آیا ہے۔ آئیے ناظرین، محبوبہ مفتی، جی ہاں، یہ وہی پولیٹیکل لیڈر ہے جو کبھی باقاعدہ BJP کے ساتھ رہی اور BJP نے ان کے ساتھ مل کر کشمیر میں مزہ لوٹا، کشمیر میں راج کیا۔ محبوبہ مفتی کا اب ایک بڑا بیان آیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات اور بنگلہ دیش کے حالات میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے بنگلہ دیش میں برے حالات ہیں اور پورا ماحول ملک کا خراب ہو گیا ہے اور حالات اتنے بھی خراب ہوئے بنگلہ دیش کے کہ وزیر اعظم کو فرار ہونا پڑا، تو محبوبہ مفتی کہتی ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اب کوئی فرق نہیں رہا، ہندوستان میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ گاندھی جی سے لے کر جواہر لال نہرو تک ہمارے تمام لیڈروں نے اس ملک کو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کا گھر بنایا ہے، مگر آج کی موجودہ حکومت ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ دیکھنا پسند نہیں کر رہی
रही है और नफरतों का ऐसा माहौल इस हुकूमत ने बना दिया है कि अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। महबूब मुफ्ती ने संभल, तशद्दुद और अजमेर दरगाह के मंदिर के दावे के बारे में बात करते हुए ये तमाम बातें कही और इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश से जोड़ते हुए कहा कि हम इतना बड़ा मुल्क है जो एक सेकुलर मुल्क है, इसलिए जब हम में कोई फर्क होता है तो बांग्लादेश नहीं रहेगा, हम अकलियतों को हरासा करेंगे, उनकी मस्जिदें गिराएंगे और शिवलिंग की तलाश करेंगे। बांग्लादेश में अगर हमारा कोई हिंदू भाई वहां के मजालिम की बात करेगा तो उसे जेल में डालेंगे, यहाँ उमर खालिद को जेल में डालेंगे। अगर ऐसा है तो फिर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में आखिर फर्क क्या रह गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासी हलचल और भौचाल को लेकर। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे दिल्ली तो गए, फडणवीस साथ में गए, वहां मीटिंग हुई अमित शाह के साथ, लेकिन वहां से आने के बाद शिंदे बम्बई में नहीं पहुंचे बल्कि सीधा गांव निकल गए और बीजेपी को मुश्किलात में डाल दिया। अभी तक सीएम का ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन अब खबरें आ रही है कि एकनाथ शिंदे वापस आ गए, घर लौट गए, यानी जो उनका दूसरा घर था, पहला घर नहीं, पहले घर से तो बगावत करके वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब आता है कि दूसरे घर वो वापस आ गए हैं और आज नए सीएम का ऐलान हो सकता है। शिंदे ने यह भी कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, हम मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वजारत दाखिला, गृह मंत्री का जो डिपार्टमेंट है वो हमारी डिमांड है, हम उससे पीछे नहीं हटे। अभी भी हम वजारत दाखिला के मुतालबे से दस्तबरदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा डिमांड पहले भी था और अभी भी है कि वजारत दाखिला, गृह मंत्रालय ये हमको चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई वाला डिपार्टमेंट यही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह को भी अब तनाज़ात में शामिल किया जा रहा है। तो साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने ख़त लिखा नरेंद्र मोदी को, वज़ीर आज़म को, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर, और ख़त में ये भी जिक्र किया कि मोदी जी आप भी तो हर साल उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं। जी हाँ, यानी जब आपको मक्कारी करना है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना है, तो बराबर आपकी चादर भी जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन अभी आपकी खामोशी ये बता रही है कि इन हिंदू आतंकियों के आप साथ में हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर लोगों ने जबरदस्त बहस छेड़ दी। लोगों ने कहा कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से जो मामला गरमा गया है ईवीएम मशीन के खिलाफ, उस मामले को मोड़ने के लिए, दबाने के लिए, उस बहस को दबाने के लिए बाकायदा अपने रखेल चैनलों के जरिए से और अपने रखेल कार्यकर्ताओं के जरिए से अजमेर दरगाह, संभल मस्जिद के मामले को ज्यादा उठाया गया, ताकि हमारी गोदी मीडिया उधर लग जाए और ईवीएम का मुद्दा दब जाए। मगर इंशाअल्लाह ईवीएम का मुद्दा अब गरमा गया है। हम जनता से अपील करते हैं कि उस मुद्दे को बिल्कुल भी आप ठंडा ना होने दीजिए, उस वक्त तक आप ईवीएम के मुद्दे को खत्म न कीजिए जब तक कि ये मोदी से मोहब्बत, बीजेपी से मोहब्बत करने वाली मशीन को हटा न दिया जाए। आइए संभल के हालात आप जानते हैं किस तरीके से पुलिस का आतंकवाद वहां पर रहा। मासूम 5 बेकसूर लोगों की जान चली गई, जवान छोटे बच्चों की भी जान चली गई, और दुनिया जानती है कि इसका पूरा इल्जाम लोगों ने पुलिस के सर और योगी के सर पर डाला है। ये अलग बात है कि पुलिस और योगी कबूल करने को तैयार नहीं है, मगर अखिलेश यादव से लेकर पूरा आम आदमी भी ये कह रहा है कि सारा के सारा आतंक जो है वो पुलिस ने मचाया। और जाहिर बात है कि पुलिस बेचारी मजबूर होती है, पुलिस हुकूमत के इशारे पर काम करती है, यानी ये सारे मर्डर और कत्ल का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हुकूमत है। खैर, अब वहां पर अदालत ने जांच कमीशन बिठा दिया है। 3 रुकनी टीम संभल के दौरे पर, अदालती जांच कमीशन की 3 रुकनी टीम संभल के दौरे पर गई है। सर्वे के दौरान जो तशद्दुद हुआ, जो हिंसा फूट पड़ी और जो माहौल खराब हुआ, इसकी वजूहात की जांच के लिए ये 3 रुकनी टीम संभल का दौरा कर रही है। बस दुआएं कीजिए कि यह टीम ईमानदारी के साथ काम करे और ईमानदारी के साथ जो कुछ भी वहां पर हुआ है उसको लाए। हालांकि ऐसा ईमानदारी कभी होती नहीं है, मगर इसमें कम से कम मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि ईमानदारी से जो आतंकवादी है वो सामने आ जाए।
नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर तंज करते हुए, ताना देते हुए जुमला कहा कि एक काम करो, ये शाही जामे मस्जिद, ये मथुरा, ये ईदगाह, ये दरगाह अजमेर शरीफ, ये तमाम चीज़ें मुसलमानों की नाम पर ये तमाम चीज़ें पसंद नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताने के तौर पर यह कहा कि एक काम करो, ताजमहल, लाल किला सब गिरा दो, मुनहदिम कर दो, क्योंकि इन्हें मुसलमानों ने तामीर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं 15 साल से ये जुमला मैं कह रहा हूँ, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये जुमला कहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो गिरा दो ना ताजमहल, गिरा दो लाल किला, मगर इनको नहीं गिराएंगे, क्योंकि इनसे करोड़ों अरबों रुपए चोर खा रहे हैं, इनको नहीं गिराएंगे। मुसलमानों की बनाई हुई इमारतों से करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हैं, मुसलमानों की इमारतों से खाना पसंद, कमाना पसंद, मगर मुसलमानों का नाम पसंद नहीं है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज करते हुए, ताना देते हुए कहा कि मुसलमानों से इतनी नफरत है तो ताजमहल, लाल किला, ये जितनी भी इमारतें सब गिरा दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर संविधान की सुरक्षा, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस थी, जबरदस्त प्रोग्राम था, वहां पर भाषण करते हुए, खिताब करते हुए कहा कि आईन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तमाम जमातों, तमाम पार्टियों और तमाम संगठनों को एक होकर जद्दोजहद कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत के बगैर, हिफाजत बगैर अवाम की शिरकत के मुमकिन नहीं है। उन्होंने हिस्ट्री का हवाला देते हुए, तारीख का हवाला देते हुए बताया कि बरतानवी दौर में, अंग्रेजों के दौर में सिर्फ अमीर जमींदारों को वोट का हक हासिल था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर हर नागरिक जो बालिग है उसको वोट देने का हक दिलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंजिया तौर पर कहा कि क्या बालिग रायदही मोदी ने दी, बालिग इंसान को रायदही का मौका मोदी ने दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तमाम हुकूक संविधान की वजह से इंसान को मिले, इसलिए संविधान की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुल्हका जुड़ी हुई एक कॉलेज की खबर आ रही है कि वहां सीए के इम्तिहान में 1000 स्टूडेंट्स, 1000 तलबा को फेल करने का मामला सामने आया है। तलबा ने एहतजाज किया, आंदोलन किया और इल्जाम लगाया कि हमें जानबूझकर फेल करके दोबारा फीस मांगी जा रही है। फेल होने वाले तलबा को कहा गया है कि 2 दिन बाद दोबारा इम्तिहान होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरे साल की फीस भरनी होगी। मैनेजमेंट के इस बुरे कदम के बाद स्टूडेंट ने एहतजाज शुरू कर दिया है और उनका इल्जाम है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है और किया जाता है और फिर पास करने के लिए दोबारा फीस की शक्ल में मुबैना तौर पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है और ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर कहना और मसीहा कहने पर मुझे शर्म महसूस हो रही है कि एक खबीस किस्म का, जी हाँ, जिसके जहन में गंदगी भरी हुई है, उस डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में तिरंगा झंडा लगा दिया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तिरंगा झंडा लगा दिया, लेकिन घटिया काम यह किया कि पैगाम उसके साथ भी ये भी लिखा कि बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलामी दें तभी उनका इलाज होगा। जी हाँ, अब बांग्लादेशी मरीज से मतलब सीधा सीधा मुसलमान। और क्यों? तो उसका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ मगरिबी बंगाल के कुछ डॉक्टरों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर शेखर ने सिलीगुड़ी में अपने प्राइवेट क्लिनिक में ऐसा लिख कर लगाया कि हिंदुस्तान का कौमी परचम हमारी माँ जैसा है, ऐवान में दाखिल होने से पहले तिरंगे को सलाम करें। खासतौर पर बांग्लादेशी मरीज अगर वो सलाम नहीं करेंगे तो उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इजाज़त नहीं होगी। तो जाहिर बात है कि तिरंगे के आड़ में अपनी गंदी ज़हनियत का सबूत उसने दे दिया। अच्छा, बांग्लादेश में पहले तो ऐसा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो हम उसकी, कुछ हो रहा होगा तो हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही है तो हम दूसरे मुल्कों में इलाज कराने जाते हैं तो क्या हमारे साथ ऐसा होता है?
उस मुल्क के झंडे को हमको सलामी देना पड़ेगा, तब जाकर वो हमें हमारा इलाज करेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और अगर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, उसकी वजह से तू अगर यहाँ पर यह हरकत कर रहा है या डॉक्टर यहाँ पर यह हरकत कर रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की मस्जिदों पर निशाना, मकबरों पर निशाना, दरगाहों पर निशाना, दाढ़ी टोपी देखकर अब लिंचिंग, ये जो घटिया और नीच हरकतें अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही है, तो क्या मुसलमान अपनी दुकान, अपने हॉस्पिटल या अपनी फैक्ट्रीज में ऐसी नीच हरकत करेंगे जो तुम कर रहे हो, नफरत वाली? तो मगर क्या करें, जिनके जहनों में गंदगी, गू और गोबर भरा हुआ है, टॉयलेट भरी हुई है और मुसलमानों से नफरत भरी हुई है, वो कोई ना कोई बहाने से अपनी नफरत का नमूना दिखा देते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।